we will continue with continuation of yesterday's lecture. So yesterday we discussed phenomenon refraction. While discussion, we considered refraction at single plane surface, the boundary separating two media of different optical densities is plane in nature. Also, we assume light to be made up of only one wavelength. We consider monochromatic light. So, yesterday we talked about refraction of monochromatic light only once at plane boundary surface. But the light along its path may suffer more than one refraction at a time. So we proceeded further to study double refraction of light in the next part, in the next section, point. Double refraction, suppose at two different plane surfaces. For example, we studied double refraction of light monochromatic through prism, in which light suffers two refractions at two different plane surfaces. Isn't it? So we studied the path of ray of light while passing through prism, incident ray, through prism refracted ray, and when emerges out in air, we label it as emergent ray. So we label the rays incident, refracted, emergent. We have drawn ray diagram showing path of ray through prism, showing angle of incidence, angle of refraction R1 at first refraction, angle of refraction R2 at second refraction, angle of emergence E, angle of deviation between incident direction and emergent direction, angle of prism A, etc. So we discussed the ray passing through prism, drawing well labeled neat diagram. बराबर है. So we consider principal section of prism, two surfaces transparent, and third we have to assume to be opaque. So it has only two refracting surfaces. मैं एक रे घेतला होता, अशी तुमची डायग्राम आली. रे coming from base emerges out towards base. Then we label what is I. Angle between normal drawn at point of incidence on first refracting surface with incident ray will be angle of incidence. Then we draw angle of emergence. Angle between emergent ray and normal drawn at point of incident at second refracting surface will be E. Angle between two refracting surfaces of prism, angle of prism. Then we produce this initial direction in forward direction and emergent direction in backward direction. Angle between them, the angle through which light has changed its direction after emerging out of prism, we call it as angle of deviation. We got more two angles R1 and other is R2 at two refractions respectively taking place at two surfaces separately, and then using geometry we found relation between all these six angles. We prove A plus delta is equal to I plus E. We studied relation between delta and I. Go on increasing value of I gradually starting from minimum small value. Initially delta decreases, attains the minimum, and even if further I is gradually increased, delta starts rising up. Using this, we proved when I is equal to exact E, delta is minimum and we label it as angle of minimum.
deviation. So when I is equal to E, delta is equal to delta M. When it happens, we also prove R1 that time also becomes equal to R2. And using Snell's law with graph, we derive prism formula. तो डिराइव्ह प्रिझम फॉर्म्युला हा जर क्वेश्चन आला तुम्हाला ट्युटोरियल मध्ये पण दिला होता ना, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय काय करायचंय, डायग्राम काढायची, प्रत्येक या व्हॅल्यूजना नोटेशन्सने अर्थ लिहायचे, प्रूव्ह करायचं ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आय प्लस ई. ते प्रूव्ह झाल्यानंतर तुम्ही पुढे काय करणार, ग्राफ काढणार, ग्राफ वरून कंडिशन शोधणार आणि मग ऍट लास्ट using Snell's law you will derive prism formula. Have you got it? मग आपण प्रिझम फॉर्म्युला डिराइव्ह केला, तिथे आपलं डबल रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट ऍट टू प्लेन सरफेसेस एंड झालं. बरोबर आहे. तोपर्यंत आपण अजून काय केलं, लाईट इज मोनोक्रोमॅटिक. पण प्रत्येक वेळेला यू माइट नॉट गेट लाईट सोर्स अंडर कन्सिडरेशन consisting of single wavelength. If you take a source of white light, in that white light, number of wavelengths more than one is present. तुम्हाला माहिती आहे 7 wavelengths असतात. पण म्हणजे अशा वेळेला जेव्हा रिफ्रॅक्शन होतं, you will get one more phenomenon which is called dispersion of light. Still we are studying refraction at plane boundary surfaces. प्रिझम जेव्हा आपण शिकलो तेव्हा तोपर्यंत त्या वेळेपर्यंत आपण ॲज्युम केला होता की आपला लाईट हा मोनोक्रोमॅटिक आहे, असं आपण ॲज्युम केलं होतं. मग आता लाईट मोनोक्रोमॅटिक नसेल आणि डबल रिफ्रॅक्ट झाला तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये काय मिळतं, स्प्लिटिंग मिळतं. सो यू ऑब्झर्व splitting of light into its constituent colors in the emergent beam, which gives you phenomenon of dispersion. इथे पण आपण बाउंड्री सरफेसेस प्लेनच घेतले, फक्त मोनोक्रोमॅटिकच्या ऐवजी लाईट कसा घेतला, पॉलिक्रोमॅटिक, ज्याच्यामध्ये एक पेक्षा जास्ती वेव्हलेन्थ प्रेझेंट आहेत. मग डिस्पर्शन शिकलो आपण. मग डिस्पर्शन शिकताना आपण नवीन टर्म्स इंट्रोड्यूस केल्या. कुठल्या कुठल्या घेतल्या, अँग्युलर डिस्पर्शन अँड द अदर इज डिस्पर्सिव्ह पॉवर. कालच्या मध्ये लिहून टाका डेफिनेशन्स, डेफिनेशनच्या लिस्ट मध्ये लिहा पुढचे डेफिनेशन. अँग्युलर डिस्पर्शन काल आपण 3 पानं केली होती ना, मग डेफिनेशनचं पान उघडा, त्याच्यात लिहा अँग्युलर डिस्पर्शन. नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्पर्सिव्ह पॉवर. नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्पर्सिव्ह पॉवर, angular dispersion. Next definition dispersive power. So what is angular dispersion? The separation of colors, and you find angular separation between 2 colors in emergent beam, that is angular dispersion between that 2 particular colors. If you consider white light, then angular separation between 2 extreme colors is called angular dispersion. If you divide that angular dispersion, delta V minus delta R, the deviation of violet light from its initial direction is delta V. The deviation of red color light from its initial direction is delta R. So what is deviation, angular separation between violet and red? It will be delta V minus delta R. So angular dispersion between given 2 rays is angular separation between that 2 rays in the emergent beam. बाहेर जो बीम पडेल त्यामध्ये आपण अँग्युलर सेपरेशन दोघांमध्ये फाइंड करतो. ही त्याची डेफिनेशन झाली. मग इन टर्म्स ऑफ डेविएशन्स, व्हॉट इज फॉर्म्युला फॉर अँग्युलर डिस्पर्शन? डेल्टा व्ही मायनस, आता फॉर्म्युलाच्या लिस्ट मध्ये लिहून टाका. फॉर्म्युलाची लिस्ट मध्ये लिहा अँग्युलर डिस्पर्शन कॅपिटल डेल्टा इज इक्वल टू अँग्युलर डिस्पर्शन capital delta is equal to delta V minus delta R. Delta V minus delta R.
But in terms of angle of refraction of prism and refractive index of material of prism, we can rewrite the same as A times Nv minus Nr. या दूसरा is equal to A times Nv minus Nr is equal to A times Nv minus Nr. When you divide angular dispersion with deviation of mean color, yellow is considered to be mean for white light. So ratio of angular dispersion to deviation of mean color, we label it as dispersive power. पुढचं definition लिहा, dispersive power. Definition of dispersive power. Expression for dispersive power, omega is equal to expression for dispersive power. Omega is equal to delta V minus delta R upon delta Y. Delta V minus delta R upon delta Y. Same as ही पण किंमत घाला A times N minus 1 घेतो ना आपण. सो इथे काय येतं ny minus 1 a कॅन्सल होतील nv minus nr upon ny minus 1 nv minus nr upon ny minus 1 ही त्याची दोन एक्सप्रेशन्स आहेत in terms of angle of deviation, in terms of refractive index of given material from which prism is made of. दोन डेरिवेशन्स आहेत. Dispersive power definition काय लिहाल? Ratio of angular dispersion to the deviation of mean color. Angular dispersion deviation काय येईल? Angular separation between two extreme colors for white light is angular dispersion for white light. या डेफिनेशन्स पाठ करायच्या. एक एक मार्कासाठी या डेफिनेशन्स एक्झाम मध्ये येऊ शकतात. इन बीएसए टाइप क्वेश्चन्स और इन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन्स डेफिनेशन विचारला तर राइट इन वन सेंटेन्स. एमसीक्यू विचारला तर काय करतील? याच्यावर एखादा न्यूमरिक घालतील. राइट डाउन न्यूमरिक ऑन अँग्युलर डिस्पर्शन. न्यूमरिक ऑन अँग्युलर डिस्पर्शन. अरे मला आवाज येतात, मागची मुलं बोलू नका. शेवटचे 3 बेंचेस बोलू नका. न्यूमरिक अँग्युलर डिस्पर्शन मला वया मी तुमच्या वयात काढून देणार आहे. नाहीतर पेरेंट्सला बोलवणार दिलेलं काही सापडलं नाही तर. मी सांगते ते सगळ्यांनी बोलायचं नाही. न्यूमरिक ऑन अँग्युलर डिस्पर्शन. थिअरी क्वेश्चन विचारला तर बीएसए टाइप मध्ये किंवा एक्सप्लेन असं विचारतात. आणि न्यूमरिक वगैरे तुम्हाला कशामध्ये विचारू शकतात? एमसीक्यू मध्ये काहीतरी दिलं असेल, 4 ऑप्शन्स आहेत, त्यातलं कुठलं बरोबर आहे शोधा किंवा ते न्यूमरिक सोडवून दाखवा. मग एखादा न्यूमरिक घेऊ आपण. कुठे घेऊया न्यूमरिक? काही तुम्ही सांगा ना मला एखादा न्यूमरिक. अ प्रिझम ऑफ व्हॅल्यू अ प्रिझम ऑफ रिफ्रॅक्टिंग अँगल 10 डिग्री. तुला मी लिहायला सांगितलं तुझ्या पेरेंट्सला बोलवायला नाही मला. तू बोलू नको, तू लिही. मला लिहिताना दिसलं पाहिजेस. A prism of refracting angle 10 degree. Prism of refracting angle 10 degree has refractive index of red color. Has refractive index for red color 1.627. Has refracting index of red color 1.627 and refractive index for violet color 1.648. काही पण मी आकडे घेतले, असं काही नाही, कुठलेही आकडे घ्या तुम्ही. Refractive index for violet color 1.648. Find angular dispersion produced. Find
angular dispersion produced by the given prism. Find angular dispersion produced by given prism. Refracting angle A ची किंमत दिली आहे 10 डिग्री आहे. Refractive index of that prism for red light is given. Refractive index of same prism for violet light is also given, and they have asked you to find angular dispersion. त्याचा सिम्बॉल काय आहे? कॅपिटल डेल्टा एटम डाटा. सोल्युशन लिहायला लागा. सोल्युशन मध्ये पहिली स्टेप आपण काय लिहितो? डाटा किंवा गिवन थिंग्स. डाटा और ज्या व्हॅल्यूज तुम्हाला दिलेल्या आहेत. डाटा और गिवन काय काय आहे? ए 10 डिग्री, एनव्ही, एनआर बोथ आर गिवन. ते तिन्ही लिहायचं. सगळं लिहायचं. ऑल गिवन टेबल तयार करा अंडर हेडिंग, आणि मग तुम्ही फॉर्म्युला लिहून सुरुवात करायची. कधीही न्यूमरिक सोडवताना जो डाटा न्यूमरिक मध्ये दिलेला असतो त्याचं लिस्टिंग अप केल्याशिवाय पुढे जायचं नाही. लिस्टिंग अप करा. शेवटचं उत्तर एसआय युनिट मध्ये पाहिजे. त्यावेळी जर काय व्हॅल्यूज सीजीएस मध्ये दिल्या असतील किंवा अदर सब युनिट्स मध्ये दिल्या असतील तर त्या इथल्या इथे लगेच एसआय मध्ये लिहून टाकायच्या. हॅव यू गॉट? लक्षात ठेवायचं, कायम लक्षात ठेवा. कुठलंही न्यूमरिक सोडवताना कुठल्याही विषयाचं डाटा लिहायचा, एसआय मध्ये कन्वर्ट तिथल्या तिथे करायचा, आणि मग फॉर्म्युला वापरून पुढे काम चालू करायचं. पण डाटा लिहायला विसरायचं नाही. आता कुठला फॉर्म्युला आहे? डेल्टा इज इक्वल टू ए टाइम्स एनव्ही मायनस एनआर. सोडवा पुढे. 10 into 1.648 minus 1.627. 10 times 8 minus 7. त्या प्लेसचं तिथे वजा करा 1. 4 minus 2 will be 2. No carry. 6 minus 6 will be 0. So 0.21 into 10. आता एक डेसिमल राईटला जाईल. 10 ने मल्टिप्लाय करताय ना. जेव्हा तुम्ही मल्टिप्लाय करता तेव्हा डेसिमल राईटला शिफ्ट करायचं. 100 असेल तर 10 स्क्वेअर करा, मग डेसिमल राईटला शिफ्ट करायचं. सो दॅट विल बी देन 0.21. व्हॉट विल बी इट्स युनिट? अँगल डिग्री मध्ये आहे. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स तुम्हाला काल काय सांगितलं? रेशो आहे ना, व्हेलॉसिटी टू व्हेलॉसिटी, वेवलेंथ टू वेवलेंथ. सो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज अ प्युअर युनिटलेस नंबर. याला युनिट नाहीच आहे, हा नंबर आहे. सबट्रॅक्शन मध्ये तुम्हाला वन मोर नंबर मिळाला. मग युनिटलेस नंबर इंटू युनिट नंबर, मग ह्याचा युनिटच डेल्टाला येईल की नाही? म्हणजे ह्याचं पण युनिट काय येणार आहे? डिग्री. सो अँग्युलर डिस्पर्शन इन दिस न्यूमरिक produced by prism between these two rays will be 0.21 degree. Angular dispersion ला युनिट येईल, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ला युनिट येणार नाही. डिस्पर्सिव्ह पॉवर ला युनिट येईल का रे? नाही येणार ना. डेल्टा व्ही मायनस डेल्टा आर डेल्टा डिग्री मध्ये मोजता अपॉन डेल्टा वाय. मग डेल्टा वाय ला पण युनिट काय आहे? डिग्री. मग डिग्री अपॉन डिग्री म्हणजे डिस्पर्सिव्ह पॉवर विदाउट युनिट येईल, त्याला युनिट येणार नाही. पण अँग्युलर डिस्पर्शनला युनिट येईल. त्याचं युनिट काय असेल? डिग्री. कुठल्या व्हॅल्यूला युनिट आहे, कुठल्या व्हॅल्यूला युनिट येणार नाहीये हे पण लक्षात घ्या. द लास्ट आन्सर विथ युनिट विल ओनली गिव्ह यू द क्रेडिट. फक्त न्यूमरिक व्हॅल्यू 0.21 लिहिली आणि युनिट लिहिलंच नाही तुम्ही आन्सर मध्ये तर त्याचे मार्क तुम्हाला मिळत नाहीत. इवन न्यूमरिक नंबर बरोबर असला कॅल्क्युलेशन मधला उत्तरातला, पण युनिटलेस उत्तर लिहिलं असाल तरीही तुम्हाला 0 मार्कच मिळणार. तेव्हा युनिट असेल तर ते मेन्शन करायला विसरायचं नाही. या गोष्टी न्यूमरिक सोडवताना काळजीपूर्वक लक्षात ठेवायच्या. While discussing this dispersion, we considered refraction double at two different refracting but plane surfaces. But do you know if surface is curved, refraction does not occur? असं होतं का? समजा बाउंड्री सरफेस दोन मीडिया दोन्ही ऑप्टिकल आहेत
त्याला सेपरेट करणारा बाउंड्री सरफेस प्लेनच्या ऐवजी कर्व असेल तर रिफ्रॅक्शन मिळत नाही. असं होईल का सांगा रे? दोन मीडिया वेगवेगळे असले, लाईट एकातून दुसऱ्यात जाऊ शकला बाउंड्री क्रॉस करून, म्हणजे दोन्ही मीडिया ट्रान्सपरंट असले तर irrespective of nature of boundary, refraction definitely will occur. So refraction also occurs if boundary surface is curved in nature. Hence, further in the same chapter, we discussed single refraction at single curved surface. We derived the formula n2 minus n1 upon r is equal to n2 upon v minus n1 upon u. We proceeded further to study double refraction at two different curved surfaces, that is passage of ray of light through lens. आणि ते लेन्स आपण कसं घेतलं होतं? बायो घेतलं होतं. बायो कॉन्व्हेक्स घ्या किंवा बायो कॉन्केव्ह घ्या, प्लेनो कॉन्केव्ह घ्या, प्लेनो कॉन्व्हेक्स घ्या, कसंही घ्या. The same theory is applicable. Using that, we derived Lensmaker's equation. Lensmaker's formula आपण शोधला. 1 by f is equal to n minus 1 in other bracket 1 upon r1 minus 1 upon r2. आणि मग हे लेन्सेस किंवा कर्व्ड सरफेसेस, रिफ्लेक्शन वापरले तर कर्व्ड मिरर्स, प्लेन मिरर्स, या सगळ्याचा वापर करून वेगवेगळी ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट्स तयार केली जातात, वापरली जातात. अँड ॲट लास्ट वी डिस्कस्ड अबाउट construction, principle of working and their use of few optical instruments. पहिला मी कुठला घेतला होता? ह्युमन आय. हा स्वतःच एक ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट आहे, पण ते नॅचरल आहे. पण त्या ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंटला स्वतःच्या लिमिट्स आहेत. त्या लिमिट्स ओव्हरकम करण्यासाठी आपण आर्टिफिशियल ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट्स पण डिझाईन केली. सिम्पलेस्ट वन कुठलं तुम्ही पाहिजे शिकलात? सिंपल मायक्रोस्कोप. वेन कॉन्व्हेक्स लेन्स ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ is used as magnifying glass, in scientific word it is called as simple microscope. It produces virtual erect magnified image of the object when object is kept within its focal length. ऑब्जेक्ट लेन्सच्या पलीकडे पाहिजे आणि तुमचा डोळा लेन्सच्या ह्या बाजूला पाहिजे, अपोजिट पाहिजे ना, आणि लेन्स तुमच्या मध्ये पाहिजे दोघांच्या, ऑब्जेक्ट आणि तुम्ही पर्सन, ह्युमन आय, या दोघांच्या मध्ये पाहिजे. त्याच्यामुळे काय होतं, डोळ्याला थोडा कमी त्रास होऊन तुम्ही एखादा मायन्यूट ऑब्जेक्ट पण जास्ती क्लिअर बघू शकता. पण तरी पण तुम्हाला त्याची अजून रिझॉल्विंग पॉवर वाढवायची आहे. नॅनो इतका साईज आहे आणि त्याचे पण डिटेलिंग मला पूर्ण पाहायचे. इतकं छोटं साईजचा ऑब्जेक्ट आहे, ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁹. पिको असेल तर ऑफ द ऑर्डर 10⁻12. एवढ्या कमी साईजचं ऑब्जेक्ट मला जरी पाहायचं असलं तर मग सिंपल मायक्रोस्कोपची रिझॉल्विंग पॉवर अजून आपण काय करायची? वाढवायची. सो इन्स्टेड ऑफ युझिंग अ सिंगल लेन्स, different optical instruments are designed in which you use the combination of number of lenses, more than one lens at a time. Objective, eyepiece हे commonly use आहेत. 2 lenses वापरले जातात, त्याच्यामुळे रिझॉल्विंग पॉवर अजून तुम्ही काय करू शकता? वाढवू शकता. जवळचा झूम करायचे, मायक्रो मोठं बघायचंय की कंपाऊंड मायक्रोस्कोप, खूप लांबचं जवळ बघायचंय तर तुम्ही काय वापरता? टेलिस्कोप. टेलिस्कोप मध्ये पण ऑब्जेक्टिव्ह आणि आयपीस अशी 2 लेन्सेस असतातच, फक्त ते लांबचं जवळ बघण्यासाठी, आणि मायक्रो असेल तर छोटं झूम करण्यासाठी. अशी वेगवेगळी ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत विच वर्क ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ रिफ्रॅक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट ॲट प्लेन सर्फेसेस ॲज वेल ॲज ॲट कर्व्ड सर्फेसेस. हे सगळं रे ऑप्टिक्स, म्हणजे लाईट हा रे फॉर्म मध्ये आहे असं ॲझ्युम करून आपण एक्सप्लेन करू शकतोय. इज दॅट क्लिअर? सो दिस इयर इन लाईट, कन्सिडरिंग रे ऑप्टिक्स, geometric optics, we explain few phenomenon
and we studied few optical instruments which work on the basis of that phenomenon, which ends chapter 9 optics for standard 11. आता ह्याच्यामध्ये काय आहे, जे पुढचं आहे ना, रिफ्रॅक्शन ऍट कर्व्ड सरफेस, सिंगल असू दे किंवा लेन्स मधून असू दे, त्याच्यावर क्वेश्चन येणार नाही. रिफ्रॅक्शन ऍट प्लेन सरफेसेस आणि डिस्पर्शन फिनॉमिनॉन, तिथे पण आपण प्लेन सरफेसच रिफ्रॅक्शन घेतोय ना, त्याच्यावर मात्र तुम्हाला क्वेश्चन्स येतील. तेव्हा हा सगळा चॅप्टर तयार करा. ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंटचा अभ्यास करू नका, कारण तिथे आपण कर्व्ड सरफेसेस घेतले ना, आणि कर्व्ड सरफेसेसचा रिफ्रॅक्शनवर प्रश्न येणार नाही. लेन्स मेकर्स फॉर्म्युला विचारला जाणार नाही. सिंगल स्पेरिकल सरफेस, टू कर्व्ड सरफेसेस, देअर ऍप्लिकेशन, हे तुम्हाला युनिट टेस्ट मध्ये नाहीये. काय काय सांगितलं? रिफ्लेक्शन ऍट प्लेन मिरर, रिफ्रॅक्शन सिंगल, रिफ्रॅक्शन डबल, बट बोथ ऍट टू प्लेन सरफेसेस अलॉंग विथ फिनॉमिनॉन ऑफ डिस्पर्शन. एवढा सिलेबस तुम्हाला एक्झामसाठी आहे. तेव्हा लेन्स, कर्व्ड मिरर्स वगैरे याचा अभ्यास आता करू नका. ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंटचा आता अभ्यास करू नका, त्याच्यावर आपण प्रश्न घालणार नाही आहोत. हॅव यू गॉट द पॉइंट्स? प्रॅक्टिस अलॉट. घरी सगळे हे प्रश्न लिहून बघा. कालच्या नोट्स टाकलेल्या लिहिल्यात का घरी? लिहिल्याशिवाय तुम्हाला पर्याय नाहीये, पेपर कोरे द्यायचे नाहीयेत ना. त्यामुळे लिखाणाची प्रॅक्टिस करा. मोजकेपणाने टू द पॉइंट तुम्हाला आन्सर्स पेपरमध्ये लिहिता यायला पाहिजेत. कोणाचाही पेपर ब्लँक नकोय. आम्हाला तुम्हाला मार्क द्यायची इच्छा आहे की नाही? मी असं म्हणणार नाहीये की त्याने लिहिलंय, अभ्यास केला तरी त्याला 0 मार्क द्या. तुम्ही चुकीचं लिहिलं किंवा लिहिलं नाहीत तर तुमचे मार्क जाणार. प्रत्येक शिक्षकाला वाटतंय की सगळ्यांना सगळे मार्क मिळावे. इट इज अप टू यू हाऊ यू रिप्रेझेंट ऑन द पेपर, दॅट काउंट्स युअर क्लेवरनेस. तेव्हा थोडंसं एक्झाम ओरिएंटेड अभ्यास करा. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एक्झाम. इफ आय गेट टुमॉरोज लेक्चर देन आय अगेन विल कम, बट अदरवाइज this will be my last lecture before unit test for applied physics.